اگر لے کو کھا لے تو کیا ہوگا؟ جان کا خطرہ ہے۔ ٹیبلٹ کھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی مہارت رکھنے والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنا جو ہے مسئلہ سناتے ہیں، اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی آدمی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمارا جان بچ جائے۔ اس طرح ہمارا ایمان کو بچانے کے لیے، ہمارے عقیدے کو بچانے کے لیے، ہمارا آخرت ہمارا تحفظ ہو جائے، تو یہ بھی جو ہے ہر ایرے غیرے جس کا چاہے بیان ہم یوٹیوب، واٹس ایپ وغیرہ فیس بک کے ذریعے سے ہم سنیں گے، اس سے ہمارا ایمان بگڑے گا، ہمارا عقیدہ خراب ہوگا۔ الغرض بزرگوں، آج یہ راگیمان مٹے کے بچوں کے پروگرام کو دیکھ کر ماشاءاللہ طبیعت بہت خوش ہو گئی۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ بزرگوں، میں مختصر گزارش سناتا ہوں، آپ لوگوں کو شاید اس کا علم نہیں ہوگا، اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمارے کپم شہر تعلقے میں مکتب کے نام پر اس بچوں کی تربیت قرآن سے جڑنے کے اعتبار سے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اللہ کتنا بڑا کام لے رہا ہے، ہم جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں گے تو کم ہے بزرگوں۔ 2016 یا 17 کی بات ہے، پورے کپم شہر تعلقے میں مکاتب کے نام پر ہمارا دورہ ہوا، مرکز سے نکل کر۔ ہمارے امیر صاحب نور اللہ صاحب موجود ہیں، پورے 70 قریے ہمارے کپم شہر اور تعلقے میں ہیں۔ جب ہم نے پورا دورہ کیا تو تقریباً جو مسجدیں ہم نے لکھا، آج بھی وہ کاپی موجود ہے، 30 پر 2 مسجدیں ہیں اور تقریباً 14 سے 15 مسجدوں میں امام تھے بس۔ پورے ہمارے کپم کے 70 پر 5 کھیڑوں خریوں میں صرف 30 پر 2 مسجدیں تھیں اور 14 سے 15 مسجد میں امام تھے۔ مسجدوں میں امام رکھنا بڑا مشکل تھا، ہر ایک چاہتا تھا امام کو رکھیں، لیکن امام کو رکھنا، تنخواہ دینا، ان کے لیے گھر کا انتظام کرنا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس وقت ماشاءاللہ حکومت کے اعتبار سے بھی جو ہے ماشاءاللہ اماموں کو تنخواہ مل رہا ہے، اس وقت کوئی نظام بھی نہیں تھا۔ 10,000 12,000 15,000 امام سب کو دے کر رکھنا بڑا مشکل تھا۔ الحمدللہ یہ 2 کام، یہ 2 حقانیت والی محنتیں، دعوت و تبلیغ کا کام اور مکاتب کا کام، جم کر بڑے مضبوطی کے ساتھ جو ہیں ہمارے علماء اور ہمارے ذمہ داران، ہمارے نور اللہ صاحب مل کر الحمدللہ مکاتب کا کام شروع کیے۔ صرف 5 سال کا عرصہ گزرا تھا، 30 پر 2 مسجدوں سے 60 پر 5 مسجدیں ہو گئی، یہ ہمارے کپم شہر و تعلقے میں۔ اور اماموں کو رکھنے کا بھی جو ہے ماشاءاللہ لمبی کارگزاری ہے، سنانے کے لیے وقت بھی میرے پاس نہیں ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ پھر اماموں کو رکھنے کے سلسلے میں فکریں ہوئی، الحمدللہ اس وقت 3 باتیں ہمارے امیر صاحب جو ہیں، ابھی صوبے کا تقریباً 1.5-2 سال پہلے سلطان شاہ میں صوبے کا جوڑ تھا، تو ماشاءاللہ بنگلور اور اس کے اطراف وہ بڑا جو ہے تقریباً 10 سے 15 ہزار کا علماء کا اور خواص کا جو ہے مجمع سلطان شاہ میں جڑا ہوا تھا۔ وہاں حاجی فاروق صاحب جو ہے، جو ہمارے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں، آخری بیان کرتے ہیں، جیسا ملباگل میں حضرت کا بیان ہوا، پھر یاپن پلی میں بھی آخر میں حضرت کا بیان ہوا۔ حاجی فاروق صاحب ایک سوال کیے کہ کوئی تعلقہ، کوئی ایک ضلع ایسا بتاؤ جہاں 100% مکتب چل رہا ہے، کہیں مکتب رکا ہوا نہیں ہے۔ 4 گھر ہیں، ایک چھوٹا قریہ ہے، 5 گھر ہیں، ایک چھوٹی سی بستی ہے، 10 گھر ہیں، ایک بستی ہے، وہاں 100% مکتب چل رہا ہو۔ تو سب خاموش تھے۔ ہمارے امیر صاحب اٹھے اور مائک لے کر انہوں ایک سوال کرے تو امیر صاحب 3 جواب دیے وہاں۔ بولے پہلے سوال کا جواب، الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، ہمارے پورے کپم تعلقے میں 70 قریے ہیں، ان 70 کے 70 قریوں میں مکتب چل رہا ہے۔ اور دوسرا، ہمارے ان 70 کے 70 قریوں میں مسجدیں ہیں الحمدللہ۔ اور تیسرا، ان 70 کے 70 مسجدوں میں امام بھی ہے الحمدللہ۔ کوئی قریہ نہیں ہے جہاں مکتب نہ ہو، کوئی مکتب ایسا، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں مسجد نہ ہو، اور کوئی مسجد ایسا نہیں جہاں امام نہ ہو۔ 100% ہمارے قریوں میں مکتب ہیں، اور 100% ہمارے قریوں میں مسجدیں ہیں، اور 100% ہمارے مسجدوں میں امام ہیں۔ جانتے ہیں بزرگوں، اللہ کی طرف سے کتنی غضب اور کتنی ناراضگی ہے کہ کسی بستی میں مسجد ہے اور مسجد بند ہے، کتنے مسائل وہ کارگزاری۔ اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان سے پوچھئے کہ 40 دن کی جماعت کی شکل میں کسی بستی میں گئے، مسجد بند ہے، تالا کھولا گیا، بکریوں کو باندھ دیا گیا ہے،
मेंगनियां मस्जिद में पड़ी हुई हैं, एक एक इंच की धूल पड़ी हुई है। अभी 1 साल पहले पलमनेर की जमात इधर बैरक पल्ली के अतराफ में काम करते हुए मरकज में आकर कारगुजारी सुनाए। बैरक पल्ली के देहात में जाना का मौका मिला, दीवारों को दीवक पकड़ा हुआ था, ताला फोड़ा गया, मस्जिद को जो है दरवाजे को खोलकर अंदर गए, एक एक इंच जो है धूल मस्जिद के अंदर पड़ी हुई है। बुजुर्ग, अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना है। जाओ हमारे खलियों में जाकर देखो, ये कोत्तपल्ली है, 3 या 4 घर हैं, माशाअल्लाह इमाम साहब हैं। वानगुटपल्ली आपके बाजू में 12 से 15 घर हैं, मस्जिद है, इमाम साहब हैं। गोपीनगर है, आपके सुन के कारगुजार, गोपीनगर है, 6-7 घर है, शानदार से शानदार मस्जिद, इमाम साहब बेहतरीन उम्दा मकतब है। और उसके सामने दयालवन का 4-5 किलोमीटर दूर गाड़ियां जाना मुश्किल है। हमारे अमीर साहब कारगुजारी सुनाती कि दावत गेस्ट के लिए गए तो वहां जाते हुए सवारी में गए तो नीचे गिरकर पैर में मार पड़ गया। इससे जो जिम्मेदारान गए थे कारगुजारी आकर, सवारी जाना मुश्किल है, वहां मस्जिद का काम चल रहा है, वहां मकतब चल रहा है। ये केपी मिट्टे के बाजू है, बाबू नगर है, तुमसी है, सुक्कर बंडा है, और फिर कोनेर कुप्पम अगरार है। कितने बस्तियां मैं नाम ले सकता हूं, कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहां मकतब ना चल रहा हो, जहां मस्जिद ना हो, जहां इमाम साहब ना हो। मैं तकरीबन अभी पिछले 4-5 जलसों में गया था, वहां कारगुजारी सुनाया। हजरत हमारे मुफ्ती अहमदुल्लाह निसार साहब कासिमी दामत बरकातुम माशाअल्लाह, हजरत इस वक्त मलेशिया में हजरत पीर जुल्फकार साहब नव्वरअल्लाहु मरकदहू का 3 दिन का जो नक्शबंदिया का इज्तिमा चल रहा है, हजरत वहां मौजूद हैं। कल फ्लाइट के जरिए से हजरत हैदराबाद को रात के 12 बजे आ रहे हैं, वहां से बेंगलुर होते हुए हमारे परसों के प्रोग्राम में हजरत कुप्पम को मरकज को तशरीफ ला रहे हैं। हजरत ने कड़पे के बाजू का एक वाकया सुनाते हुए हजरत ने कहा कि मस्जिदों इमाम ना होने की वजह से जो मस्जिदें बंद हैं, कैसी वहशतनाक कारगुजारियां हैं। हजरत एक कारगुजारी सुनाते हुए हजरत ने बताया कि एक बस्ती में इमाम ना होने की वजह से मस्जिद बंद है, मस्जिद के बाहर में एक कुत्ता था, वो कुत्ता वहीं रहता था, लोग कुछ हिड्डियां कुछ बचा हुआ डालते खा लेता, वहीं रहता। कोई अजनबी, मस्जिद बंद हो तो क्या होता, कारगुजारियां पूछो, शराब के बाटल अंदर पड़े रहती हैं, जिना का नौजुबिल्लाह वहां अड्डा हो जाता, अय्याशियत वहां शुरू हो जाती है, वो कुत्ता वहां रहता। कोई रात के वक्त बाटल पीने के लिए लेकर जाता तो वो कुत्ता भौंकता, कोई अजनबी अंदर आकर कोई गुनाह के इरादे से आता तो कुत्ता भौंकता। अब वो मस्जिद की जो है देखभाली हिफाजत वो कुत्ता करता था। एक मौका ऐसा है कि बस्ती वाले खुश होकर माशाअल्लाह ये कुत्ता जो कितनी हमारी मस्जिद की हिफाजत कर रहा, कोई अजनबी आए तो आने देता नहीं, भोग को उनको खत्म यहाँ से भगा देता है। खुश होकर वो बस्ती वाले वो कुत्ते को फूल का हार डाल को अंदर ले जाको मिंबर पर बिठा को मीठा बनाकर कुत्ते के नाम की फातिहा दिलाकर पूरे बस्ती में बांटे। बुजुर्गों, ऐसे हमारे करियों के हालात हैं। अल्लाह माफ फरमाए, इन करियों में अब इस वक्त जो है जैसा फितरों का दौर है, गैरों के साथ उनके जो ईद त्योहार हैं, उन त्योहारों के साथ जो मेल झुलर और जो मिलजुल कर जिस तरह हमारे नस्ल जो है उनके साथ जो है जिस तरह रहकर सलूक कर रही है, ऐसे नाजुक मरहले में हमारे करियों में अगर ये मकातिब ना हो तो बताओ हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा, हमारे बच्चों के ईमान की क्या हालत होगी। अभी तकरीबन ये पिछले 10-12 दिन से गालिबन 9 या 10 हमारे ताल्लुकों के जलसों को मैं देखता आ रहा हूँ। ये मिट्टूर है, कुर्तनपल्ली तनी मुड़गू है, मिट्टपल्ली है, और फिर और भी 2-3 जलसे हैं। कल भी एक जलसा केपी मिट्टे में रखा गया है। तकरीबन 9 जलसों में शिरकत का मौका मिला। अल्लाह अकबर। बुजुर्गों, दिल इतना खुश हुआ, तबीयत में इतनी बशाशत आई। छोटे छोटे मासूम बच्चे, 3 साल के 4 साल के बच्चे, खड़ना मुश्किल है, स्टेज पर माइक पकड़ते हुए हदराहट होती है, हाथ तो पैर कांपते हैं। मासूम बच्चे आकर हदीसें सुना रहे हैं, कोई मसाइल सुना रहा है, कोई अल्लाह के नामों को सुना रहा है, कोई उठने बैठने चलने फिरने अल्लाह के नबी के रोजमर्रा की सुन्नतों को सुना रहा है, कोई इस्लामी सवाल जवाब सुना रहा है, कोई अल्लाह के कुरान को पढ़कर सुना रहा है। बुजुर्गों, कितना बड़ा फायदा हो रहा है, कितना बड़ा काम हमारे कुप्पम शहर और ताल्लुकों में हो रहा है। इस वक्त खुशी का मौका है। आप अहबाब से मैं दरखास्त करता हूँ, जो काम हो रहा है इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। इस वक्त शुक्राने का मौका है। मैं 3 बातें आप अहबाब से कहता हूँ, जहां भी जलसे में जाता हूँ तो आखिर पैगाम में देता हूँ कि हमारे ये मकातिब जो चल रहे हैं, इन मकातिब में 3 तरह का काम करना है।
پہلا کام اللہ معاف فرمائے یہ کام